The chapter 9, chloroplast, mitochondria and endoplasmic reticulum. Chapter 9, chloroplast, mitochondria and endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Okay, the ultrastructure of chloroplast, mitochondria and endoplasmic reticulum. So here in this lecture, first of all we are going to discuss about the chloroplast. Okay, so first of all I will draw figure here. So chloroplast, it is the spheroidal or ovoid or spherical or filamentous disc-like structure. It is the cell organelle which has double membrane bound structure. Okay, it is the cell organelle which is double membrane bound structure. So first of all we will draw the figure. It is the outer membrane. It is the inner membrane, and both is combinedly known as peristomium. Both these they are known as peristomium. Inside the plasma membrane, the colloidal substance is present, and that colloidal substance is known as stroma. This colloidal substance is known as stroma. Okay, it is a fluid, it is gel-like fluid colloidal substance. Okay, inside this stroma, the DNA molecule is also present, which is okay, which is single DNA molecule, single double stranded naked DNA molecule. There are the number of ribosomes. Ribosome molecules, they are present in the stroma. Okay, so the main structure of stroma, that is the grana, the thalloid-like structure or membrane system. Okay, the coin-like disc-shaped membrane structures, they are piled above one another. Okay, such coin-like structures, these are the interconnected membrane structures. They are coin-like structures, they are piled above one another. So this single sac-like structure is known as thylakoids, and the whole pile-like structure, it is known as grana. Okay, these grana, they are interconnected. Okay, these grana, they are interconnected. Okay.
this spine-like structure, it is known as grana. Okay, and single disc-like structure is known as thylakoid. Thylakoid. It is DNA, and these are the ribosomes, which are 17 years type. Okay, so it is the structure of chloroplast. Chloroplast. Okay, so chloroplast is one of the most important cell organelle of the plant cell. Plant cell मध्ये एक फार महत्त्वाचा सेल ऑर्गेनेल त्या ठिकाणी आहे. सेल ऑर्गेनेल म्हणजे काय? तर इनसाइड द सेल द नंबर ऑफ सच स्ट्रक्चर्स दे आर प्रेझेंट. ओके, तर या ठिकाणी याला ऑर्गन न म्हणता याला काय म्हणायचं? ऑर्गेनेल. दे आर व्हेरी मायन्यूट टायनी पार्टिकल्स दे आर प्रेझेंट इनसाइड द सेल विच परफॉर्म्स द डिफरंट फंक्शन्स. ओके, तर या ठिकाणी असं सेल ऑर्गेनेल्स प्लांटमध्ये त्या ठिकाणी असतात. तर या ठिकाणी दिस क्लोरोप्लास्ट इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट सेल ऑर्गेनेल इन द plant. Okay, so what is the function of this chloroplast? It has the system of trapping of sunlight and convert it into the chemical energy. Function काय याचा? The trapping of or capture of sunlight and convert it into chemical energy. Chemical energy in the form of ATP. Okay, in the form of ATP, and this ATP is further used for formation of the glucose molecule, that is the food. Okay, so on which the whole living world is depend. म्हणजे या ठिकाणी हे जे क्लोरोप्लास्ट आहे ते काय करतं? सनलाइट एनर्जी कॅप्चर करून त्याचं कन्वर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये करतं. जसं एटीपीचा उपयोग ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार करण्यासाठी. ग्लुकोज मॉलिक्यूल इज द फूड मॉलिक्यूल. ओके, तर फूड तयार करण्यासाठी त्याचा वापर होतो. मग त्या फूडवर पूर्ण लिव्हिंग बर्ड्स हे ते डिपेंड असतात. ओके, मग हे जे क्लोरोप्लास्ट आहे तर या ठिकाणी कसं स्ट्रक्चर असतं? तर या ठिकाणी इट मे बी सॉसर शेप और इट मे बी द डिस्कॉइड, दॅट मीन डिस्क शेप और द स्पिरायडल और द ओव्हाइड. म्हणजे लांबट गोलाकार असं स्पिराइड किंवा ओव्हाइड किंवा डिस्क लाईक असं या ठिकाणी हे स्ट्रक्चर, किंवा आपण फिलामेंट लाईक एकदम बारीक असं फिलामेंट लाईक असं सुद्धा म्हणू शकतो, किंवा सॉसर लाईक. त्यापैकी कोणताही शब्द वापरला तरी चालतो. फिलामेंटस, सॉसर लाईक, स्पिरायडल, ओव्हाइड और डिस्कॉइड, कुठलाही एक शब्द वापरा. So it is discoid or spheroidal or ovoid structure. Okay, it is 2 to 3 nanometer thick. या ठिकाणी याची थिकनेस किती आहे? 2 to 3 नॅनोमीटर. ओके, किंवा मायक्रॉन्स आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. 2 to 3 मायक्रॉन्स किंवा नॅनोमीटर. ओके, आणि या ठिकाणी याची लेंथ किती आहे? तर या ठिकाणी 5 to 10 मायक्रॉन. 5 to 10 micron. Okay, that means it is 5 to 10 micron long and 2 to 3 micron in width. Two to 3 micron in width. Okay. So generally in the higher plant, the number of this chloroplast in the cell is 20 to 40. Okay, cell मध्ये inside the cell near about 20 to 40 chloroplasts are present. Okay,
ॲज पर सेल म्हणजे प्रत्येक सेलमध्ये 20 ते 40 इतके या ठिकाणी काय असतात, क्लोरोप्लास्ट असतात. आणि इन algae only one chloroplast is present. In algae only one chloroplast is present. Okay, or the few chloroplast only. काही याच्यामध्ये few chloroplast असतात, काही याच्यामध्ये सिंगल क्लोरोप्लास्ट त्या ठिकाणी असतो. ओके, देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. आता या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण हे अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करतो, ओके, त्यावेळेस आपल्याला काय माहिती असतं, वी हॅव टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस सेल ऑर्गॅनिल. ओके, त्या सेल ऑर्गॅनिलचे आपल्याला डिटेल्स या ठिकाणी पाहिजे, ज्याला आपण या ठिकाणी काय म्हणतो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर. Okay, so when we study the chloroplast, there are three different parts. Okay, the three different parts कुठले? Three parts. The one, it is the limiting membrane. The first part, that is the limiting membrane. The second part, that is stroma. And the third part, that is the thylakoid or the granule. Thylakoids or the granule. Okay. तर या ठिकाणी आपण पाहू आता एक एक. The first of all, limiting membrane. First of all, the limiting membrane. आता या ठिकाणी limiting membrane म्हणजे काय? The outer membrane of this chloroplast is known as the limiting membrane. It is known as the peristromium. It is known as peristromium. It is known as peristromium. So this outer membrane, it is known as the peristromium. It is made by the two membranes. Okay, the outer membrane and the inner membrane. Okay, outer membrane and inner membrane. So the thickness of this outer membrane and inner membrane is near about 50 to 100 angstrom. Okay, thickness of this inner and outer, म्हणजे outer membrane हा 50 ते 100 angstrom जाडीचा असतो. Inner membrane also 50 to 100 angstrom जाडीचा आहे. And the space between these two membrane, it is 100 to 200 angstrom. Okay, हा जो स्पेस दिसतोय मध्ये, हा जो स्पेस दिसतो, तर या ठिकाणी it is known as intermembrane space. It is known as intermembrane space. हा intermembrane space किती असतो? 100 to 200 angstrom thick. Okay, 100 to 200 angstrom thick किंवा width ज्याला आपण म्हणू शकतो. Okay, so all molecular interchanges occur between cytoplasm and chloroplast through this membrane. Okay, म्हणजे हा क्लोरोप्लास्ट जे सायटोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट असतो, त्या सायटोप्लाझम मधलं मटेरियल आत येणे किंवा क्लोरोप्लास्ट मधलं मटेरियल बाहेर जाणं, तर या ठिकाणी दिस इंटरचेंज ऑफ मटेरियल इट टेक्स प्लेस थ्रू दिस पेरिस्ट्रोमियम. ओके, दिस इंटरचेंज ऑफ मटेरियल इट टेक्स प्लेस थ्रू peristromium. It takes place through peristromium. Okay, it takes place through peristromium. Then the second part, that is the stroma. Second part, that is the stroma. आता या ठिकाणी stroma काय आहे? The stroma, it is enclosed inside this peristromium. पेरिस्ट्रोमियमच्या आतमध्ये जो काही पार्ट इन्क्लूड केलेला आहे किंवा या ठिकाणी असलेला हा सगळा जो भाग आहे, तर याला काय म्हटलं जातं? स्ट्रोमा. ओके, तर या ठिकाणी हे काय आहे? इट इज जेल लाइट फ्लुइड लिक्विड कोलायडल कॉम्प्लेक्स. हा जेल लाइट फ्लुइड कोलायडल कॉम्प्लेक्स
म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन वगैरे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस आणि लिक्विड याच्यापासून बनलेला या ठिकाणी जेल लाईक सबस्टन्स, ज्याला या ठिकाणी काय म्हटलं जातं, स्ट्रोमा. सो इट इज स्ट्रोमा. So the stroma, okay. So this stroma contains 50% of protein out of the material which is present in the chloroplast. Chloroplast चे त्याच्यामध्ये जेवढे पण सबस्टन्स आहेत किंवा केमिकल्स आहेत त्यापैकी 50% प्रोटीन्सच असतात. The 50% प्रोटीन्स म्हणजे जेवढे पण क्लोरोप्लास्ट मध्ये जेवढे पण ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस आहेत त्याच्यामधले 50% हे काय असतात, प्रोटीन्स असतात. ओके. सो अँड दिस प्रोटीन्स दे आर soluble type and they are soluble type. soluble type चे प्रोटीन्स असतात म्हणजे डिझॉल्व्ह कंडिशन मध्ये soluble type चे प्रोटीन्स असतात. या ठिकाणी स्ट्रोमा मध्ये अजून काय असतं, रायबोझोम्स. ओके, आपण रायबोझोम लिहिलं का इथे, नाही. ओके, these are the ribosomes. Ribosomes काय, these are the protein producing organelles, cell organelles. ओके, म्हणजे या ठिकाणी हे जे आहे तर रायबोझोम्स कुठले असतात हे इथे लिहिले आहे. रायबोझोम्स काय असतात, 70S टाइप्स म्हणजे 2 सब युनिट्सनी या ठिकाणी बनलेलं त्या ठिकाणी ते पण एक सेल ऑर्गॅनेल आहे. तर या ठिकाणी हे जे आहे तर 70S टाइपचं असतं, 70S 70S टाइप. तर या ठिकाणी म्हणजे 50 आणि 30 असे 2 हेड आणि सब हेड, या ठिकाणी 2 सब हेड, त्या ठिकाणी 2 सब युनिट्स बनलेला त्या ठिकाणी रायबोझोम. तर हे प्रिमिटिव्ह असं म्हटलं जातं की ॲट द टाइम ऑफ द इव्होल्युशन दिस क्लोरोप्लास्ट इज द प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम इज शोन द सिम्बायोटिक असोसिएशन विथ द युकॅरियोटिक सेल. युकॅरियोटिक सेल मध्ये सेल बरोबर या ठिकाणी ह्या प्रोकॅरियोटिक सेलने काय केलं, सिम्बायोटिक असोसिएशन दाखवलं. म्हणून हा प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम आहे इव्होल्युशन मध्ये त्याची स्वतःची ऑटोनॉमी लॉस झाली. आता तो सेमी ऑटोनॉमस झाला डीएनए असल्यामुळे, पण या ठिकाणी त्याच्यावर आपण येणारच आहे. तर या ठिकाणी मग हे जे आहे तर मग तो प्रिमिटिव्ह ऑर्गॅनिझम आहे, प्रोकॅरियोटिक सेल आहे, म्हणून त्याच्यामध्ये 70S टाइपचा रायबोझोम प्रेझेंट आहे. ओके. It also contains a naked single double stranded DNA molecule. Okay. आता या ठिकाणी हे डीएनए मुळे काय होतं, क्लोरोप्लास्ट इज ऑटोनॉमस. ओके, डीएनए त्याच्यामुळे काय होतं, सिंगल डबल स्ट्रँडेड नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल. ओके, नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी असते. तर या ठिकाणी हा डीएनए मॉलिक्यूल मुळे काय होतं की तो ऑटोनॉमस होतो, पण आता हा सेमी ऑटोनॉमसच आहे क्लोरोप्लास्ट. तर या ठिकाणी मग ऑटोनॉमस होतो म्हणजे काय, तर या ठिकाणी हा स्वतः रेप्लिकेट होऊन अजून क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल तयार करू शकतो. सो इट कॅन बी रेप्लिकेट अँड ट्रान्सक्रिप्ट टू फॉर्म द आरएनए. हा स्वतः आरएनएस पण त्या ठिकाणी तयार करू शकतो आणि सेल्फ रेप्लिकेट पण त्या ठिकाणी होऊ शकतो. तर या ठिकाणी सो इट इज द स्ट्रोमा. त्यानंतर स्ट्रोमा नंतर थर्ड पार्ट जो आहे तर या ठिकाणी दॅट इज द थायलॅकॉइड्स ऑफ द ग्राना. ओके, so third structure, first limiting membrane, second stroma, and third that is thylakoid or the grana. Thylakoid or grana. So this single disc-like structure is known as thylakoid, and such number of disc-like structures they are piled above one another. एकावर एक असे disc-like structures त्या ठिकाणी काय झाले, रचलेले आणि हे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स दे आर इंटरकनेक्टेड. ओके, मग या ठिकाणी हे जे कंप्लीट युनिट तयार झालं एकमेकावर, त्या ठिकाणी हे थायलॅकॉइड एकमेकावर रचून हे कंप्लीट युनिट जे तयार झालं त्या युनिटला काय म्हणायचं, ग्राना. Okay, it is known as grana. So thylakoids they are flattened sac-like structures. Okay, they are arranged one above another and they form the network of the membrane.
ओके, इनसाइड द स्ट्रोमा और द मॅट्रिक्स. स्ट्रोमाला या ठिकाणी मॅट्रिक्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. Stroma or the matrix. So, outer surface of this thylakoid, it is in contact with the stroma. आणि inner surface जो असतो, तर या ठिकाणी it has the inner space which is covered inside the grana. म्हणजे ग्रानाच्या आतमध्ये इनर स्पेस पण असतो. आता या ठिकाणी हे इनर स्पेस ज्याला इंट्राथायलॉइड स्पेस असं म्हटलं जातं. हा जो मधला स्पेस आहे त्या स्पेसला काय म्हटलं जातं? इनर थायलॉइड स्पेस. तर या ठिकाणी हे जे आहेत इनर थायलॉइड स्पेस जे आर ऍडजस्टंट, म्हणजे ते ग्राना एकमेकाला ऍडजस्टंट त्या ठिकाणी अटॅच झालेले असतात. म्हणजे काही काही थायलॉइड्स कसे असतात? सिंगल असतात आणि ते काय करतात? ते कनेक्ट द ग्राना. सो सच स्ट्रक्चर दे आर नोन ॲज द फ्रेट मेम्ब्रेन्स. दे आर नोन ॲज द फ्रेट membrane. They are known as the fret membrane किंवा त्यालाच इंटरथायलॉइड किंवा इंटरस्टोमॅटल थायलॉइड्स किंवा मेम्ब्रेन असं सुद्धा म्हटलं जातं किंवा लॅमेली. स्टोमॅटल लॅमेली. फ्रेट मेम्ब्रेन किंवा त्यालाच या ठिकाणी काय म्हटलं जातं? स्टोमॅटल लॅमेली. स्टोमॅटल लॅमेली किंवा फ्रेट मेम्ब्रेन असं म्हटलं जातं. कशाला? की ग्रानाला कनेक्ट करणाऱ्या जे सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टीम्स आहेत किंवा सिंगल थायलॉइड्स आहेत, तर त्या ठिकाणी किंवा ज्याला ट्यूबल्स म्हणू आपण. ओके, तर त्या ठिकाणी या कनेक्टिंग ट्यूबल्स जे आहेत तर त्याला या ठिकाणी फ्रेट मेम्ब्रेन किंवा स्टोमॅटल लॅमेली असं म्हटलं जातं. तर एका क्लोरोप्लास्टच्या आतमध्ये 40 to 60 ग्राना प्रेझेंट असतात. एका क्लोरोप्लास्टच्या आतमध्ये 40 to 60 ग्राना प्रेझेंट असतात. ओके, तर नंबर ऑफ थायलॉइड्स पर ग्रानम इट मे बी व्हॅरी. म्हणजे प्रत्येक एका ग्रानामध्ये किती थायलॉइड आहे तर हे इट मे बी व्हॅरी, म्हणजे या ठिकाणी नंबर बदलू शकतो. So 1 to 100 thylakoids in 1 grana. एका ग्रानामध्ये त्या ठिकाणी 1 ते 100 इतके थायलॉइड्स असू शकतात. ओके, आता या ठिकाणी क्लोरोप्लास्ट मध्ये आपण म्हणतो की क्लोरोप्लास्ट मध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स आहेत, झॅन्थोफिल, कॅरोटिनॉइड वगैरे पिगमेंट्स आहेत. तर हे कुठे असतात? दिस पिगमेंट्स दे आर प्रेझेंट इनसाइड द थायलॉइड्स. ओके, म्हणजे या ठिकाणी थायलॉइड्सच्या आतमध्ये हा जो इनर थायलॉइड स्पेस आहे तर त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये या ठिकाणी काय असतात? क्लोरोफिल पिगमेंट्स, कॅरोटिनॉइड, झॅन्थोफिल सगळे जे आहेत ते प्रेझेंट इनसाइड द थायलॉइड. क्लोरोफिल ए बी किंवा या ठिकाणी झॅन्थोफिल, कॅरोटिनॉइड हे जे सगळे पिगमेंट्स असतात दे आर प्रेझेंट इनसाइड द थायलॉइड. तर त्यांच्यापासून मिळून या ठिकाणी फोटोसिस्टीम त्या ठिकाणी बनत असते. आणि ती फोटोसिस्टीम काय करत असते? मग हे ग्राना किंवा थायलॉइड हे काय काम करतं? ते आपल्याला माहिती आहे क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. मग या ठिकाणी हे ग्राना काय करत असतात किंवा थायलॉइड तर त्या ठिकाणी इट फंक्शन्स द कॅप्चरिंग ऑफ लाईट. म्हणजे फोटोसिंथेसिस मध्ये 2 फेजेस असतात, लाईट फेज आणि डार्क फेज. तर लाईटची फेज जी असते तर लाईट डिपेंडंट फेज रिएक्शन्स, तर त्या ठिकाणी त्या कुठे होत असतात? दे आर इनसाइड द थायलॉइड्स. थायलॉइड्सच्या आतमध्ये लाईट फेज जी आहे तर त्या ठिकाणी म्हणजे कॅप्चरिंग ऑफ लाईट अँड कन्वर्ट इट इनटू द एटीपी. लाईट कॅप्चर करून त्याचं कन्व्हर्जन काय करायचं एटीपी मध्ये, हे काम कोण करत असतं? थायलॉइड्स. आणि मग थायलॉइड मध्ये तयार झालेले एटीपी आणि एटीपीएच2 तर या ठिकाणी हे स्ट्रोमा मध्ये येतात. आणि स्ट्रोमा मध्ये मग या ठिकाणी डार्क रिएक्शन होऊन त्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड जो फिक्स केलेला आहे तर त्याचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज मॉलिक्यूल मध्ये होतं. ओके, तर स्ट्रोमा मध्ये जे आहे तर त्या ठिकाणी ग्लुकोज मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी तयार होतो बाय युजिंग द एटीपी अँड एनएडीपीएच2
formed inside the thylakoid during the daytime. ओके, आणि ग्लुकोज मॉलिक्यूल कधी तयार होतो? ड्युरिंग द नाईट टाइम. ओके, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे फोटोसिंथेसिस मध्ये हे थायलॉइड मेम्ब्रेन्स आणि स्ट्रोमा जो आहे तो परफॉर्म करत असतो. आता या ठिकाणी जर आपण फंक्शन्स पाहायचं म्हटलं, ओके, द फंक्शन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. आता याच्यावरून आपल्याला स्ट्रक्चर वरून त्या ठिकाणी आपल्याला एक आयडिया येऊन गेली, बरोबर, या ठिकाणी काय फंक्शन्स त्या ठिकाणी असू शकतात. काय फंक्शन्स असतील? तर या ठिकाणी सगळ्यात पहिल्यांदा पहिलं फंक्शन, इट कॅप्चर्स द radiant energy or solar energy and convert it into the chemical energy. Okay, functions of chloroplast. तर या ठिकाणी मग या ठिकाणी रॅडियंट एनर्जी जी या ठिकाणी कॅप्चर केली जाते, दॅट इज कॅप्चर किंवा ट्रॅप लाईट एनर्जी and convert into chemical energy. Okay, पहिलं फंक्शन, capture light energy and convert it into the chemical energy. ओके, मग या केमिकल एनर्जी कुठल्या फॉर्म मध्ये होते? ATP आणि NADPH2. सो इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ किंवा द प्रोडक्शन ऑफ ATP and NADPH2. NADPH2 ज्याला ऍसिमिलेटरी पॉवर म्हणतात, ज्याचा वापर करून कार्बन डायऑक्साईडचं रिडक्शन होतं आणि ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार होतो. आणि या ठिकाणी हे ATP जे आहे, तर त्या ठिकाणी ते तयार करत असताना काही फॉस्फोरायलेशनच्या प्रक्रिया असतात. तर फॉस्फोरायलेशन होण्यासाठी ATP लागत असतो. तर या ठिकाणी क्लोरोप्लास्ट मध्ये पर्टिक्युलरली थायलॉइड मध्ये ATP आणि NADPH2 तयार होत असतो. ओके, देन photolysis of water takes place. म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाऊन होतो. photolysis of water and release of O2. आणि आपल्याला माहिती आहे O2, आणि सध्या कोरोनाच्या काळामध्ये तर ऑक्सिजनचं काय महत्व आहे तर सगळ्यांनाच माहीत झालं आता. तर या ठिकाणी हे O2 या ठिकाणी प्लांट काय करतात? फ्री मध्ये ऑक्सिजन देतात. तर हे ऑक्सिजन येतो कुठून? तर फोटोसिंथेसिसच्या प्रोसेस मध्ये फोटोलिसिस, वॉटरचं ब्रेकडाऊन होतं सूर्यप्रकाशामध्ये. तर फोटोलिसिस ऑफ वॉटर आणि त्या ठिकाणी ऑक्सिजन रिलीज होत असतो. ओके, देन it fixes the atmospheric nitrogen. It fixes atmospheric carbon dioxide into glucose. ओके, कार्बन डायऑक्साईड मॉलिक्यूल जो आहे तो CO2 तो फिक्स करून त्या ठिकाणी त्याचं कन्व्हर्जन तो ग्लुकोज मॉलिक्यूल मध्ये तयार करतो. म्हणजे फूड मटेरियल constructed ओके, आता या ठिकाणी पहा, प्रोटीन सिंथेसिस, रायबोझोम्स असतात याच्यामध्ये खूप, बरोबर, 50% प्रोटीन्स असतात. ते 50% प्रोटीन कुठून येतात? रायबोझोम पासून. तर या ठिकाणी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. Proteins synthesis. Okay, then this chloroplast is converted into chromoplast in the flower and fruit. Convert into chromoplast. Chromoplast म्हणजे क्रोमा means color. तर या ठिकाणी ग्रीन कलरच्या ऐवजी व्हेरियस कलरचे पिगमेंट्स या ठिकाणी तो तयार करतो
कशामध्ये? इन फ्लावर्स अँड फ्रूट. हे कशासाठी? टू अट्रॅक्ट ॲनिमल्स. टू अट्रॅक्ट ॲनिमल्स म्हणजे पॉलिनेशन व्हावं किंवा जे सीड्स तयार झालेत तर ते डिस्पर्स व्हावे, म्हणजे फ्रुट्स तयार केले, फ्रूट ॲनिमल खातील, ते फ्रुट्स ते सीड्स डिस्पर्स करतील. ओके, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी ते काम करत असते. इट इन्व्हॉल्व द प्लांट इम्युन रिस्पॉन्स. ओके, इट इन्व्हॉल्व इन प्लांट इम्युन रिस्पॉन्स. प्लांटची इम्युन रिस्पॉन्स, इम्युन सिस्टीम म्हणजे काय आता माहिती आहे सगळ्यांना. आजकाल सध्यामध्ये इम्युन सिस्टीमवर जास्त बोलले जातं, रोगप्रतिकारक शक्ती. ओके, सो इट इन्व्हॉल्व द प्लांट इम्युन रिस्पॉन्स. प्लांट इम्युन रिस्पॉन्स. प्लांटला रोग होऊ नये म्हणून त्यालाही काही इम्युन सिस्टीम त्या ठिकाणी लागते. तर या ठिकाणी हे क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटेड विथ द प्लांट इम्युन रिस्पॉन्स. ओके, या ठिकाणी याच्यामध्ये डीएनए असतो, क्लोरोप्लास्ट मध्ये डीएनए असतो, त्याच्यामुळे इट इन्व्हॉल्व इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटन्स. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर किंवा त्याला काय म्हटलं जातं? सायटोप्लाझमिक inheritance. Okay, so it involves in extranuclear or cytoplasmic inheritance. So this chloroplast. So I hope you got the points. Thank you very much.